कौन आपण जानती कि गोटे स्त्री ता स्वामी पाखरे क्यों दुईटी समय रे अधिक सुख एवं शांति अनुभव करि थाए एवं जेते भी निजर लोक हुंतु ना कहीं जेते भी आपणार लोक हुंतु ना कहीं एही दुईटी लोकंक सह केबे भी निज स्त्री को कथा मध्य कराई दियंतु नाही। आपण देखिबे जदि थरोटिए तांको सहित कथा करि देइचंती आपण ताको जानि नाहंती आपणको घरे देखिबे की कांड हबो आउ आपणको स्वामी स्त्री संपर्क रे देखिबे सबु बेले संदेह लागि रहइबो सबु बेले झगड़ा लागि रहइबो। जानिचंती यार प्रकृत कारण कोन? एमिति किछि लोक अछंती जो माने आपणको घर को भांगिबा पई रीतिमत प्लानिंग करिथांती। से किए से लोक दी जण वीडियो रे बनिकी रहंतु जानिबा। तापरे अधिक गुरुत्वपूर्ण कथा होउची कोन जदि एही दुईटी लोकंक सहित आपणक स्त्री को थरुटे पे केवल कथा करे देबे आपणकर सुनार संसार पूरा चुना हे जिवो। आ जदि स्त्रीटी पर पुरुष प्रेम रे पड़ी थाए ताहले एई कथा को लेखिकी रखंतु से निजर स्वामी को केबे मध्य ए दुईटी जिनिस मरीगले भी दब नाही। नंबर 1 कौ जिनस दब नाही ना ध्यान सहकार शुणु निजर स्वामी को केभेले से सम्मान दब नाही सबु बेले अन्य मानक सागरे तुलना करिवो। देखो तांको स्वामी एमती करूची तांकर ऐसा किणा हला तांकर तेसा किणा हला स्वामी को सबु बेले माने कोन मु कहिबी तुच्छ हिसाब रे देखिबो आउ स्वामी को केभेले समय देब नाही। समस्त को सागरे हसी हसी कथा होथिबो हाँ भल किंतु एतबे स्वामी कथा उठिबो संगे संगे ता मुहर देखिए भाव ही बदली जाव जो मैंने अनुभव करते से कथा को निहाती रूपे जानीते। आ गोटे कथा कौन ना स्वामी तांको मना करथिबे कि बारंबार राति एते बेल पर्यंत ऑनलाइन रहना जल्दी सोई पड़े किंबा या सहित कथा हुआ सी सब भल पाई कहूथिबे किंतु ये स्त्री लोकटी जो स्त्री लोकटी चरित्रहीना किंतु सब स्त्री लोक आगे समान नुहंती। जो स्त्री लोकटी चरित्र है ना से लोकटी को आपण देखिबे ता स्वामी जेते कहतो तू ये काम करना से बारंबार सही काम करिवो जेमिति ता स्वामी मनरे संदेह सृष्टि हबो एवं से सही कथा को नहीं झगड़ा लागिवो घरे किंतु स्त्रीटी आ गोटे छोट मोट कथार उदाहरण दे दबो। आउ गोटे चरित्रहीना स्त्री निजको भल बोली देखै हेबा पई जणा नहीं केते तळकु खसी जाई परिबो। आपण आश्चर्य हे जिवे तेणु गोटे स्त्री जे केवल परपुरुष पाखक जाऊँगी यार प्रकृत कारण कौन केवल स्त्री होता है नहीं आज्ञा गोटे पुरुष मध्य या पाई दायी से पुरुषटी किए ना से स्त्री स्वामी जी निज स्वामी जी कारण जदि से निज स्त्री को यही दुईटी जिनिस दे पारे नाही ताहले ता स्त्रीटी ताकू छाड़ी अन्य पाखक जावाई बाध्य हब। आज्ञा आमे काहाकू दोषी साब्यस्त करने पूर्व प्रथमे जानिबा दरकार कि आमर प्रकृत में किसी अभाव अच्छी कि आम स्त्री को आम सुख शांति दे पारुनु कि प्रथमे निजको परखंतु निजको मानंतु कि हाँ मो स्त्री को यही सुख मुझे पारुनी जोटा सत से सत जोटा ठीक जोटा ठीक जोटा भूल से भूल। तेणु क्यों दुईटी जिनिस निज स्त्री को न देवा द्वारा स्त्रीटी परपुरुष पाखक जाई थाए से कथा आम भिडियोर आग को आलोचना करवा। आउ गोटे अति गुरुत्वपूर्ण कथा पूरा ध्यान दे शुणु जदि गोटे स्त्री परपुरुष प्रेम रे पड़ी ता पाखरे 5टी लक्षण निश्चिंत थिबो आउ जदि आपण को स्त्री पाखरे मते 5टी लक्षण अच्छी ताहले सावधान सतर्क हो जातु जानी रखंतु एवं निजर भूल को सुधारिबा चेष्टा करंतु एवं निज स्त्री को बुझातु जेते शीघ्र सी बाटरू दूरी आसब। जदि आपण भी देखुं आपण स्त्री पाखे 5टी लक्षण अच्छी ताले से आपणकर आउ नाही आउ कहार हो सारी। प्रथम लक्षण कौन ना पूर्व अपेक्षा निजको अधिक सजई हवा। आपण कह अरे ये कि कथा कहते नारी तो जड़े सजई हम ना आज्ञा निश्चित सजई हम मु मना करूनी किंतु गोटे कथा को ध्यान सहकार थोड़े चिंता करके देखूँ मनीषर सब बेले गोटे गोटे स्टेज थाए कौ स्टेज से की काम करिवो एवं तार व्यक्तित्व केमिति हबो
गोटे जितेबाला झीटी ता बाप घरे थी तार समस्त प्रति व्यवहार केमिति एवं जितेबाला शाशु घर को आसो तार समस्त प्रति व्यवहार केमिति एवं जितेबाला से पिलार माँ हेब तार समस्त प्रति व्यवहार केमिति एवं से पिलार परिवार प्रति व्यवहार केमिति ये कथा को जानिबा दरकार। जदि देखिए गोटे स्त्री लोकटी आगुरी नॉर्मल थिला किछि नै जेमिति नॉर्मल सज हुअंती सेमती जदि देखिए अधिक समय सज हबार भीत होउची अधिक समय आईना आगे छिड़ा है कि निजक पूरा देखी होची अधिका समय सजे होची एवं एपटर छुआ कांदु थाउ सेपटरे जहाँ जोटी पड़ी थाउ ना कहीं जितेबाला देखुंती यही भाया कथा ताहले निश्चित किसी गड़बड़ अच्छी। एवं तापर द्वितीय लक्षण होची कौन कौटिकी गले कौटिकी आसिले ये कथा निज स्वामी आगे कहवाई से गुरुत्व मन करते ना आपण ध्यान देकी शुणु ये कथा को मु कौन कहूँ गोटे जगह को बजार को गले बजार को जाऊ जाऊ कौटी आ गोटे जगह को पड़े कि आउ गोटे जगह को जाए कौटी सीआड़ को जाकि आ 5-10 घंटा लेट्रे आसिले जितेबाला पचार कुआड़े जाइलु एवं जब बुझेकी भी कहुआ आमको थोड़ा कहीकि जावा कथा ना से ओल्टी विरक्त हे एवं कहे आमको टे शांति बचाई दौन जमी गोटे स्वामीटी चिंता कर अरे मुझी सब दोष माने मुझे सब बड़ दोषी से एमिति बागरे जो माने चरित्र खराब से एमिति बागरे कथा को बुलेबे माने सब दोष थिबो तांकरी किंतु से कथा को बुलेबे एमिति जो लोकटी तांको भल चिंता करूची तांको भल पाई किछ कथा कहूची सी ही सब दोषी ही जीवो। तेणु ये कथा को ध्यान सहकारे शुणी रखंतु। एवं नंबर तृतीय होची कोन ना फोन रो पासवर्ड को चेंज कर देबे। हाँ एक कथा ध्यान दे शुणंतु। एवं राति राति आपण माने देखिबे ऑनलाइन ने से माने थिबे बिना कारण रे से माने ऑनलाइन थिबे ता माने आपण जानि नयतु किछि गड़बड़ अछि। तापर कोन ना 4 नंबर लक्षण होछि कोन ना बिना कारण रे बाहर को बुलिबा को जिबा। देखिए बिना कारण तंकर बाहर बुलिबारे प्रबल इच्छा होतो मु आज ए जगह गले भल होता काली से जगह को बोले गले माने भल होता बिना कारण रे कौनसी कारण नथिबो। एवं 5 नंबर बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा प्रिय दर्शक बंधु 5 नंबर बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा सासु ससुर बा गुरुजन लोकों को दुर्व्यवहार करिबा एवं तांको अणदेखा करिबा। जदि आपणक पाखरे मते आपणक स्त्री पाखरे जदि देखुचंते ए 5टी लक्षण ताहले निश्चित रूपे सतर्क हुंतु। एवं जदि आपण माने चाहुचंती कि आपणक पारिवारिक जीवन एकदम शांतिमय रहू बोली एवं जहाँ मुझे सब आलोचना करी से प्रश्नर जदि उत्तर को आपण माने जानिया पई चाहुचंती ताहले मु 100% ग्यारंटी दे कहूची प्रिय दर्शक बंधु जेउ लोक ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबो ता जीवन रे जो संदेह अच्छी कि पारिवारिक संपर्क को लेकिन जो संदेह अच्छी से संदेह तुटी जीव एवं एक सुख शांतिप्रद दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करिवो। भिडियोटी को गोटे छोटिया लाइक टी कर दी ध्यान सहकारे यार प्रत्येक शब्द को शुणी रखंतु। पुआ आज मनरे साहस बांधिकी रखी एवं चिंता करके बसीची बापा जितेबाला आसिक मते कहिबे कि तू पुआ तोर ये जो मूर्ति तैयारी करुचु ये तोर भल होनी मुझे बापा को कहबी आसतु आज बापा संध्या समय जितेबाला पुटी ता मूर्ति तैयारी कार्य व्यस्त थाई से बापा चाह कपटी धरिकी आसिले एवं कहले अरे बापा तोर मूर्ति जो बागीचु ये जगटा तोर टिके भूल अच्छी। पुटी तो पूर्वर प्रस्तुत होता बापा को कहला बापा आपण मते दया करी किछि कहतु नहीं जदि मो मूर्ति एते खराब मु एते खराब मूर्ति तैयारी करुची ताले आपणक मूर्ति अधिका टंकार बिक्री होची ना मो मूर्ति अधिका टंकार बिक्री होची। बापा कहले नहीं नहीं तो मूर्ति अधिका टंकार बिक्री होची। तापर पुओटी कहला तार अर्थ होची मो मूर्ति होची भल तेणु दया करी बापा आज मते किछि कहतु नहीं। बापा चली गले आउ से दिन ठारू केबे किछि कहिले नहीं पुओ को किंतु धीरे 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 जितेबाला समय बढ़ी चलला सेतेबेले पुअर मूर्ति रो दाम धीरे धीरे कमी चलला आउ पुअर मूर्ति को आउ कि आग भली पसंद कले नहीं। धीरे 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 पुअर मूर्ति बिक्री होवाटा बंद हो गला। सेतेबेले परिवारटा पूरा निर्भर थाए से वृत्ति उपरे मूर्ति बिक्री हेले पैसा आसीबो गुजराण मेंटिबो। तेणु दिने राति रे
ପୁଅଟି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା କ'ଣ ମୁଁ କରିବି, ମୋର ସବୁ ଆଶା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଁରେ ରହିକି ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଏବଂ ପରିବାରର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ସେଇ କାମ କରି ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଚଳେଇବି। ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବାପା ହସିଲେ। ଆରେ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବେ ସେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋର ଆଉ କାହାଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରହିବ, ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ଖାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେଟା ମୋ ପୁଅର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ନ ହଉ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ନିଖେ ଜାଗାରେ ତୋତେ ମୁଁ ବାଛୁଥିଲି, ବାବା ଏଇଟା ହେବନି, ସେଇଟା ହେବ, ଏମିତି କରନି, ସେମିତି କରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବାରିକି ସେ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରୁ ଏବଂ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ତୁ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ତୁ ମୋତେ ମନା କଲୁ କି ବାବା ମୋତେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୁ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଶିଖିବା ଭୁଲିଗଲୁ, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତୋର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ପୁଅଟି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଭାବବିହର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାବାରେ ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି ଯାହାକୁ ଯଦି ତୁ ଥରୁଟିଏ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ, କାନ ଖୋଲିକି ଯଦି ଶୁଣିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୋ ପରିବାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ତୁ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସେ, ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତୁ ସବୁଦିନେ ଲଗାତାର କରିଲୁ, ତୁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବୁ, ତୋ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ତୁ ସୁଖରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଘରେ ଯଦି ତୁ ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ରଖୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଘରୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁଛି, ଧନର ସ୍ରୋତକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ଥରୁଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ଏହାର ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ, ଆମର ପାଖରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ, ଏହି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ପାଖକୁ ସେଇଆ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଇଛ,
प्रभु मो मस्तिष्क सुस्थ अच्छी मत रही घर देच। अरे देखु ये जो रहा आपण जो घरे अच्छा जो 3 ओଳି 3 बटे खाऊँ ना ये समस्त भाग्य न थाए। तेणु प्रथमे देखु जहाँ भगवान देइचंती से भगवान को निकट कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। अरे एतिक जिनसपाई तो आप भगवान को धन्यवाद दे पारे ना, भगवान आपन को आउ कौन दब। तेणु प्रथमे निजे जानतु भगवान को धन्यवाद दिंतु। तापर आउ कौन ना घरे केतोटी नेगेटिव मूर्ति रखंतु नहीं। हाँ नेगेटिव सी फोटोटा जदि घर रहा नेगेटिव एनर्जी दब। कौन ना ताजमहल फोटो एवं महाभारत समय होता युद्धर फोटो। तेणु ये सब दूरी रुहतु। आउ सबुठ खराब अभ्यास होची कौन ना संदेह। केबे मध्य निज लोक को संदेह करंतु नहीं। निज लोक को अर्थात निजर स्त्री को केवल नुहंती निजर भाई निजर भौणी किंबा परिवार रे जेकोसी लोक को संदेह करंतु नहीं। एग्जांपल मु दउची जदि आपण स्त्री को संदेह कले ताले आपणकर मुंड प्रथमे खराब हम। सब बेले आपणक मुंड भितर रहिबो मो स्त्री का सहित कथा है कि का सहित बुलावाई गला कि। तेणु संदेह ठारू दूरी रुहतु। आपण मैंने मत प्रश्न पचारे तो आम परिवार लोक जदि कहीं से भाई आम ठकिला भाई काम कला नाई आज्ञा। सतटा 7 ताल पानी तले थिले भी सेटा सत दिने ना दिने बाहर आमती दिने पदा को बाहर जी भूल करथब ना सी केबे मध्य जानी नथब ये सतटा केमिति कौन सामना को आसला। तेणु यही सब अभ्यास ठारू दूर रुहतु। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा पुओ मन रखिता निजर रोजगार को किंबा निज परिवार थिबा खुशी को समस्त सम्मुख केबे कहबू नाही। आपण माने देखिथिबे प्रिय दर्शक बंधु आपणकर आखपाख घर आखपाख लोक जो माने सेमानकु आपणकर सफलता शुणव से शुणे हाँ मारदी हाँ आमर जोटा नुआ गाड़ी कि आसब तांकु कहबे सी कहते हाँ हाँ भल एति कहीकि चलीजे। किंतु आपण जदि आपणकर समस्या विषय कहे काली रात आमर एमती देह असुविधा ये सी भारी इंटरेस्ट ने सब लोक समान ना किंतु आपण मैंने देखिए भारी इंटरेस्ट ने से शुणापी। अरे यही आपण सुख देखिले ना से माने जलती। तेणु बापा पुओ को बुझाऊँ रे पुओ निजर परिवार खुशी क्या आगे कहबू ना से भाव जड़े निजर खुशी कही कि भलिया दंड भोगिला टिके ध्यान देकी मो पाखरे बसिक टिके एठी आसे शुणु तो परिवार रे सबू सुख शांति फेरी आसो। पुओ जाइकी ध्यान सहकार शुणिला बापा कथा कहवा आरंभ कले। गोटे नगर रे स्वामी स्त्री थांती एवं से समस्त भली नुहंती। तांको घरे कौन खाइबा पई थाऊ न थाऊ बहुत सुखरे से रुहंती। केमिति कौन तांको घर परिवार सब बळे शांति विराजमान करि थाए। केमिति कौन पुओ अनेक सब कथा ध्यान दे शुणु थाए। बापा कहू थांते बापा रे से स्वामी स्त्री भितर एते भल प्रेम संपर्क थाए जदि स्वामीटी किछि भूल करे ताले स्त्री जेते कथा कहले भी स्वामी मुंड पाती सही नहीं। जदि स्त्रीटी किछि भूल करे ताले स्वामी जेते कथा कहले मध्य स्त्रीटी मुंड पाती सही नहीं। किंतु स्वामीटी एमिति केउ भूल कला जहा द्वारा तांको जीवन रे एक झड़ आसीगला जो झड़ पाई स्वामी स्त्री भितर पाट सृष्टि होगा। जानती कि आपण स्वामी कौन कला ना चारिआडे बुलिकी कहला कि मो स्त्री मते बहुत भल पाए आउ आम दी जन भितर बहुत बढ़िया प्रेम संपर्क अच्छी। तेणु किछि किछि लोक थांती जो माने आउ जनकर खुशी रे से माने कौन करती ना बहुत भांगी पड़ती। तांको जीवन रे जो दुख चली जो समस्या चली से सेथिपाई दुखी न थांती बेसी दुखी थांती क्या पुओ गोटे चाकरी करदेला हाँ कार बाहागर हो गला क्या घर को अचानक धन पड़ी आसला। तेणु से भाव में से लोकटी कौन कला एति भूल कला जाइकी कहला कि आम स्वामी स्त्री भितर बहुत भल पाइबा अच्छी आम घरे एमती एत सुख शांति रोचु। किंतु समस्त नजर सामान न थाए आज्ञा। एमती किछि लोकंकर नजर अच्छी जदि थरे पड़गला ना दृष्टि घर परिवार पूरा छारखार मशाणी पलटि जीव आज्ञा।
ସତ କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏ କଥା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସାରା। ଏ କଥା ଯାଇ ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକ ସେ ଲୋକକୁ। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଯାଇ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀବର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏ କଥା ହଜମ ହେଲାନି। ଆଉ ହଜମ ବା ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି କ'ଣ? କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀବର ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଆମର ତ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅସତୀ ବୋଲି, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ରାଜା କହିଲେ, ବେଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ନିଜ ନିଜ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କର। ଏ କଥାଟା ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାରି ଲାଗିଲା। ଆରେ ସତରେ ଯଦି ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ମୋର ଅପମାନ ହେବ। ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ହାରିଗଲି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ପାଇକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଧାରେ ଜିତିବି। କ'ଣ କଲା ସେ? ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତୀ, ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜଣେ ମାଉସୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସତୀ? ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲା, ହଁ ରେ ବାପା, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରପୁରୁଷକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ କହିଲା, ଆରେ ହେଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଏ ବାଜି ହାରିଯିବି। କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଇଲା। ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ମାଉସୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୁମର ଯେତେ ଧନ ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ବାଜି ଜିତିଯିବି। କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, 100% ସତ କଥା। ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କାମକୁ ସେ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କାମକୁ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ନା ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି କରିବ। ତେଣୁ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଧନ ପ୍ରତି, ସେ ପାପ କାମ କଲେ। କ'ଣ ପାପ କାମ କଲେ? ନା ଧନ ନେଇ ସାରିକି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତୀ, ତାରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୁ ପୁରା ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋତେ ଟିକେ କାହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ମାଉସୀ ଜଣକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ମୋ ମା ବୟସର, ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ଦେବା ସମୟରେ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦେଖି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି, ମନ୍ତ୍ରୀବର ଏମିତି କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ବାସ୍, ତାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ବାଜିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ପରଦିନ ରାଜ ଦରବାର ଡକାଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ସେଦିନ ତ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ କି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଏବେ କୁହ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁରା ହକା ବକା ହେଇକି ଅନେଇଛି। ସତେ ଯେପରି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ପୁରା ଖସିଗଲା। କହିଲା, ହଁ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? କୁହ। ତାମାନେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛି,
ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ତ ସେ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲା? ରାଜା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କିଏ ସତ ଆଉ କିଏ ମିଛ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମିଛ କଥା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ରାଜଦୂତ ଗଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ କେବଳ ଥରୁଟେ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ରାଜା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ହେଇକି ଆସୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ନେଇ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି? ତୋରି ପାଇଁ ଶେଷକୁ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରି କରି ବୁଝିକି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଏହା ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବାଜିରେ ଯେତିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ, ମୋ କର୍ମ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ କଅଁଳେ ନାହିଁ, ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼େ ନାହିଁ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜଦରବାରରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା ପଚାରିଲା ତୁମେ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଗରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଜାଣିଛି। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲ। ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଠି ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା। ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ପାଇବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବି କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଗିଲେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଉପହାର ଦେବି। କ'ଣ ଦରକାର ତ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ସେୟା ଦେବେ। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର ଅଛି, ଯିଏକି ମୋର ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଉପହାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ବୋଲି ଜାଣିବି। ରାଜା ସିଂହାସନ ଉଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଚୋର କିଏ? ସେ ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ତା ନାଁ କହି କୁହ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀବର। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ନାଁଟା ଶୁଣି ଦେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀବର ଉଠିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଣିମା ମୁଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି, ମୋ ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳା ଯାଇ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିଲା କେମିତି? ରାଜା ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀବର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳା ଯାଇ ଅଛି ବୋଲି, ତାମାନେ ସେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଯଦି ମିଶିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ୟାର ଅର୍ଥ ସିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାଉସୀଣୀକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ ନିଆରେ ଚଳିଗଲେ। ଗୋଟେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବସିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ଆସିକି ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ହେ ମା, ତୁମେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଲ।
ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହ, କାରଣ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖେ। ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଳି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ଧନ ରହିବ, କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହା ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ଆଗରୁ ଜାଣିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା। କାରଣ ଭଗବାନ ତ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ନା, କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ଯାଏ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ନଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ଟିକେ କେହି ନଥିଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ଶେଷରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତା ବନିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ 7 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ସେସବୁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ରାଜା ଏକାଧିକ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବ, ଏକାଧିକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିପାରିବ, କାରଣ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ରାଜା ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ରାଜା ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ରାଜକୁମାର? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ବାପା ପିତାଶ୍ରୀ, ଇଏ ସୁଖ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ବାପା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲି, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେଠିକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଏବେ? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିନର କିଛି ସମୟ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରାଜା କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଥିରେ ପଚାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଅ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜନଗରରୁ ଗୁରୁକୁଳ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ଏକ ଦିନର କଥା, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଯାଏ ଏକ ଦହିବାଲି ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଦହିବାଲିଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୋର ସବୁ ବିଦ୍ୟା କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦହିବାଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଳାର ବିନିଯୋଗ ନ କରି ତାକୁ କଳା ପାଇଗଲେ ସେ ମନରେ ଅହଂଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦହିବାଲିଟି କହିଲା, ଆପଣ ତାହେଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ହଁ ଅବଶ୍ୟ। ଦହିବାଲିଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ରାଜକୁମାର ଅନେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ନାଁ ଶୁଣିନି, ଆଜି ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଦହି ବାଲ୍ଟି ହସିଲା କ'ଣ ଆଜି ଶୁଣୁଛ? ତୁମେ ପା କହୁଥିଲ ଏବେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତୁମର କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ରକୁ ଆଜି ଶୁଣୁଛ? ଏତିକି କହି ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜକୁମାରକୁ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ପୁରା କ୍ରୋଧ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ନା ମୋତେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୁରୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ଆପଣ ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କହିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କଥା ଆକୁ କିଏ କହିଲା? ହଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ବାପା, ନାଇଁ ସେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ତୋର ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ତ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରକୁ କହିଥିବେ ସେ ଘରକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଥିବ ସେଇ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ଜିଦ୍ଦି କରି ରହିଲେ, ନାଇଁ ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିବି ତାକୁ। ତାଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ଗୁରୁ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ପଢ଼ିଲେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ପଢ଼ି ସାରି ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ପୁଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ମନ୍ତ୍ର କରିକିନା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର ତୁମେ ଏଇଟା ପାଖରେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, କାରଣ ତୁମ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଏ ପାଖରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାନରେ ଖୋସିଦେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ରୂପ ଚାହିଁବ ସେଇ ରୂପକୁ ଆସିପାରିବ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଇଏ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା, ତ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଅଛି? କିଛି ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଏକଦମ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲାଣି। ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଛମ୍ 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 ଛମ୍। ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଏତେ ରାତିରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଶୁଭୁଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା କି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କର। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ହେଇ ଏ ତ ସେଇ ଦହିବାଲି ଯିଏ ଆଜି ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ରାତି ଅଧରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି କି? ନାଇଁ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ବି ଲାଗୁନି। ଜାଣିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖି ପକାନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିବେ ମୋତେ? କହିବେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ହେଇକି ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଖରାପ, ମୋ ପିଛା କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦେଇଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କାଗଜଟିକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କାନରେ ଖୋସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଅତି ଛୋଟ ଜୀବର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଦହିବାଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଗଲା। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କି ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କି ସବୁ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଏହା କେବଳ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥାଇକି ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିଠାରୁ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦହିବାଲିଟି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁଟି? ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲିଣି ଏଇଠି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି,
ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଏଇକି ଆସିବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯା, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଇକି ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲା, ଆସିକି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଢୋ କିନି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଲା ତା ମୁହଁରେ। କହିଲା ଆରେ ହେଇ, ଯାହାକୁ ତୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହେବାକୁ କଥା ଦେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ଯଦି ତାକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ତୁ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରିବୁ ବୋଲି? ଚାଲିଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏବେ? କେବଳ ଅନୁତାପ କରିବା ଛଡ଼ା। ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ଦୋଷ ଦେବେ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ, କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ କହୁଛୁ ଆସେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ କାଟିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲା ଆହା କ'ଣ ହେଲା? ହଉ ଯାହା ତ ହେଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଚାଲ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଦହିବାଲଟି କହିଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବା ଏତେ ସତୀ, ଏତେ ପତିବ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଯେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଇକି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇକି ସେଇଠି ଥିଲେ, କହିଲେ ଶେଷରେ କାହାକୁ? ଦହିବାଲିକୁ। ବା ମାନିଗଲି ତତେ। ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦହିବାଲି କହିଲା ରାଜକୁମାର ଏବେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆସନ ଦିଏ ବସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଆସନକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଝାଡ଼ିକି ବସିବେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ ଯା ତୁ ମୋତେ କହିବୁ? ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୁଁ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ ଆସନ କାହିଁକି ଦେବ ବସିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆସନରେ କାହିଁକି ବସିବି? ଯା ତୋ ବାଟ ତୁ ଯା, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଜଣେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବ? ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଜେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ସମାପ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ରାତି ଅଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହାକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ନା ନିଜର ଯେଉଁ 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜକୁମାର ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ? ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ କାନରେ ଖୋସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ବାଟେ 7 ଜଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 7 ଜଣ ଦେଖିଲେ ଆହା ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଚାଲ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜି ଆସିବେନି, ଆମେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ ଆଜି ରାତିଟା ରହିବା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ରଖିଥିବା, ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମେ ଆସିବା ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ବୋଧେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ କଥା ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଚାରିଲା ଆରେ ଇଏ କିଏ?
ये किए सी कहले आज्ञा ये पिलाटी एमती जंगल बुलूला आज रात आम सहित रहा काली सका चलीज आ तांत्रिक कहले हाँ ठीक अच्छे किसी लोक डाकिले अरे किए अच्छ रे नियो ये पिलाटा को नहीं आसन दियो बसवाई जितेबले राजकुमार जो छोट पिला रूप धारण करते जो किसी लोग आसन नहीं देले बसवाई राजकुमार जो बसवाई जाती मन पड़े अरे रो 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 से दही बाल्टी मत कौन कही जितेबले आसन बसवाई जी झाड़ी बसवे किसी राज अच्छी कि कारण मु तो जोटा चाह नी मो सागर से थी बोधे किसी राज थी जितेबले आसन को टेकी दिखती कौन देखिले आज्ञा विराट बड़ गोटे मायार गोटे गर्त गोटे खाल ता भीतर समस्ते बंदी होगी अच्छा एवं ता भीतर जड़े राजकुमार को देखिए कहला हे राजकुमार जेते शीघ्र संभव आपण ये जगह छाड़ी चली जातु ना आपण जीवन विपद अच्छी राजकुमार कौन करेंगे बसबे सीटी कौन गोटे निश्वास आज्ञा दौड़िले एवं दौड़ा समय रे कान खोसा होता से जो गुरुदेव जोड़ा देते पोटली भाया टिके पुड़िया टाइप छोटियाटी से खसी पड़ा जितेबाला खसी पड़ा राजकुमार निज रूप को चली आसिले एवं 7 जन राणी कहले अरे हे ये तो आमरी स्वामी जिते तांत्रिक पाखु जाई कहती ये आम स्वामी आसते देखी पकड़े तांत्रिक कहला मत कौच कौन धर ताकू एवं राजकुमार एत तीव्र गति थिला 7 जन राणी धरी पाइले ना समस्ते धई सई होइक आसी पहुँचले तांत्रिक पाखे एबे आमे कौन करिबु कह कौन करिबु आमे एबे तांत्रिक कहले शुण तमें से 7 जन राणी या भितर से सबुठार अधिक क्या भल पाती 7 जन राणी कहले आज्ञा समस्ते 6 जन राणी कहले ये सान राणी को भल पाती सान राणी को पाखक डाकी एक माने मंतुरा होता किसी गोटे जिनस देले गोटे किसी लवंग देले एवं तांको देकी कहले जाओ ए लवंग को जेकोसी बागरे हो जेकोसी कायदा करिकी तुम स्वामीर कानरे आपको खोसी दब जिते खोसी दब से एक छेलीर रूप धारण कर नहीं आसो ता काम आम ये तमाम करदे समस्ते गले 7 जन राणी जितेबले प्रवेश कले राजनगर मुख्य फाटक पाखरे मुख्य द्वार आगे राजकुमार जनक ठिया है 7 जन राणी को पचारा मु तुम कौन अभाव करी तमें मो सागर कहीं एमती काम कल मु तुमको क्यों जिनस दे नी आपण लेखिक रखंतु प्रिय दर्शक बंधु गोटे चरित्रहीना स्त्री तार स्वामी जेते सुंदर होता जेते गुणवान होता जेते धनवान होता एवं जेते भलरू भल होता ना कहीं जार चरित्र खराब से परपुरुष सहित शारीरिक संपर्क रखिबो माने रखिबो आपण भाग्य रे जदि कांदिबार थिबो ताहले आपण निश्चित रूपे कांदिबे प्रिय दर्शक बंधु आउ जदि आपणकर हसिबार थबो आपण निश्चित रूपे हसिबे तेणु क्या डरतु कि न डरतु निजर कर्म को डरतु आउ से अभिनय को केबे आपण विश्वास करेंगे जहाँकर चरित्र खराब से माने तांको अभिनय फसईदेवे आपण को तापर कहला 7 जन राणी कांदिकी कहले आज्ञा आउ केबे भूल हेनी किंतु जो सान राणी जनक कांदिले राजकुमार आउ सही पारे ना कहला छाड़ जहाँ चल घर को जावा सान राणी खाइबा पीवा को देकी कान में यहाँ जो खुशी दियंती छेलीर रूप धारण कले जो समस्ते ए छेलीटी को धरती आने तांत्रिक पाखक छेलीटी छाटी पिटी हो आसिकी पहुँचीगले कौटी तांको गुरु पाखरे गुरुदेव गुरुदेव रक्षा कर मत रक्षा कर गुरुदेव कहले कौन है मु कहूली ना जानी त्रिया चरित्र विषय मु तो तेज किसी रक्षा करें ना केवल मो कथा को ध्यान देख शुण मु तोर रूप को परिवर्तन कर दूची तो ये जो रूप पाइचु तोर मूल रूप को तू भूलिकी अलग अलग रूप धारण करुचु केबे आ मूल रूप को आसीपर ना जे पर्यंत तोते सत्य प्रेम न मिली आउ जेबे तोते तोर सत्य प्रेम मिल से तू तोर
ମୂଳ ରୂପକୁ ଆସିବୁ। ଏତିକି କହିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା, ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଏଇଠୁ 100 କୋଶ ଦୂରରେ ରାଜାଙ୍କର ନଅର ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ତୁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ତୁ ଚାଲିଯା ଏବଂ ସେଇଠି ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯିଏ ତୋତେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ତୁ ତୋର ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ରାଜକୁମାର 100 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ରାଜମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଆର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଶୁଆ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେ ଶୁଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ସହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ସେ ଲବଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଖୋସା ହେଇଥିଲା ସେ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ହାତ ବାଜିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ତୁମେ କାହାକୁ ଏକଥା କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନରେ ଶୁଆ ହେଇକି ରହିବି ଆଉ ରାତିରେ ମୋ ନିଜ ରୂପରେ ଆସିବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏପଟରେ ଦେଖିଲା ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ବେଳରେ ରାଜକୁମାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଚାଲ ଆମେ ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ଶୁଆ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ତୁମ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେୟା କଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଶୁଆ ଜଣକ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଦେଲା, ଇଏ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ତୁମଠାରୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଟା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣା କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ କାହାଣୀରୁ, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ଯାଉଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାରୀ ପରପୁରୁଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା, କେବେ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ପାର୍ଟ 2, ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯଦି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ତେଣୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।